5, 4, 3, 2, 1. We are live. Hello. Good evening, everybody. On behalf of Mission Arthritis India, I, Deepa Mehta, welcome you all to today's webinar on this very special day, International Women's Day. What a day to celebrate. Let us all come together and celebrate this beautiful day. Let's celebrate International Women's Day. Today with us, we have renowned Doctor of Pune, Dr. Varsha Bhatt. Welcome, ma'am. Our very own doctor, Dr. Arvind Chopra. Welcome, doctor. And of course, we are going to come up with a beautiful story of one of our patients, one of our MIND members. And with me, who's going to join me is Miss Rani Parasnis. And before I start, I would like to say the program today, the session is being live streamed on Rheumat TV and Ortho TV. So if you can pass on the message to all, it will be of a great help. So now let us celebrate International Women's Day. Happy Women's Day to all my strong, intelligent, talented, and simply wonderful women watching this webinar. I welcome all our my member women today also. यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं का मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ. And before I start, I would like to play a beautiful song that I came across today as one of the forward, and I really like the wording. So let us have the song, please. Over to you, Aditya. वो खिड़कियां जो बंद है अब खोल दो, जो दबी सी बात दिल में है अब बोल दो, रोशनी हर जगह फिर से बिखरे, फिर सुबह होने दो. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. है हर तरफ खुला आसमां पर खोल दो, दिल की सुनो, दिल से कहो, चुप ना रहो. दिल की सुनो, दिल की कहो, चुप ना रहो, चुप ना रहो. मुस्कुराहट चेहरों पे निखरे, फिर सुबह होने दो. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. मन ही मन सोच कर ये खुश हो, खुद को अब तुम पहचानती हो. मन ही मन सोच कर ये खुश हो, खुद को अब तुम पहचानती हो. जिस तरफ चल पड़ो रास्ता हो, फिर सुबह होने दो. Hey woman, you are special. We love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. Hey woman, you are special. We love the girl in you. Hey woman, we love the girl in you. Thank you so much. Such a beautiful wordings it was. Dil ki suno, dil ki baat, dil ki suno. कुछ भी मन में छुपा के मत रखो. It was a beautiful, beautiful message given through this song. So once again, wishing everybody a very happy Women's International Day. And may I please request Dr. Chopra to please come forward and just brief about today's day, today's topic. Over to Dr. Arvind Chopra. Thank you, Deepa, and thank you all so much. What can a man say on a Women's Day? I think आपने बहुत ही सुंदर तरीके से शुरू किया है, and the song was indeed infectious. I mean, I think both for men and women actually. Beautiful song. Yes. You know, and I think आज के दिवस पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि माई की हमारी जो सब महिलाएं सदस्य हैं, all the women members of माई,
आई प्रे कि आपका जीवन जोड़ों की दर्द से मुक्त रहे, सुखद रहे, सफल रहे। हम जानते हैं कि जोड़ों की बीमारियों को झेलना पड़ता है। हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स के जीवन में एक बार जब जोड़ों की बीमारी शुरू हो जाए, संधिवात, आमवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, 100% पेन फ्री समटाइम्स लुक्स लाइक अ डिस्टेंट ड्रीम। कि 100% जो दुख रहते थाम तो नहीं, ऐसा हो तो, but still with modern medicines, with so many other non-medical means, we rheumatologists, Varsha is here to give us a wonderful talk. We try our best to, give relief to you, to give you comfort, to solace. And I think I'm aware more because, not because I'm a man, but I'm aware, मैं जानता हूँ कि जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, वो बहुत बोझा उठाती हैं. They carry a lot of weight on their shoulders. Not only because of family, not only because of the careers that they might be involved in, not because of the work that they do, but then also because of the disease and so many other things. Actually, it's not possible to, I think I must say, I don't think it's possible to measure the burden of a woman, actually. बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ नहीं दिखता है. इसलिए I think this is the day to also acknowledge and reckon your spirit. आपकी जो हिम्मत है उसको हम दाद देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं. And with this, let me not now be between your speakers and my members and other people who are listening to us. A very happy Women's Day. Yes, I think it's a day to celebrate, or we can even celebrate pain and arthritis. So I think it gives a lot of inspiration. So Deepa, back to you. Thank you for asking me to speak. Thank you. Thank you, doctor. And such a beautifully you said, let's celebrate the pain. Don't we celebrate pain in other walks of life? Yes. So life is, life is a little bit of Yeah. life is not a little bit, life is quite a pain actually. We all know that. Isn't it? I can see Varsha agreeing and everyone agreeing. And जोड़ों से और दर्द बढ़ जाता है, तो बट इसका मतलब ये तो नहीं कि ना हम हंसना भूल जाएं, या हम सेलिब्रेशन भूल जाएं, as your beautiful song said. So celebrate. Yes, thank you, doctor. Thank you for always motivating us. Taking this ahead, I would request Rani Parasnis to please take it ahead from here. Over to you, Rani. Thank you, Deepa. Good evening to everybody. आज महिला दिन के अवसर पर हमारा ये वेबिनार हो रहा है. तो पहले जो मुझे काम सौंपा गया है उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी with the president's and doctor's permission. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1891 में थेरेसा सर्बर मार्कल नाम की एक यंग लेडी थी जो रशिया से अमेरिका में माइग्रेट हो गई, और कुछ और जॉब्स करने के बाद उन्हें एक कपड़े की फैक्ट्री में जॉब मिली जहां बहुत सारी महिलाएं उनके साथ काम करती थी, और उनको काफी असुविधाएं थी. तो उन्होंने उनका संगठन किया और उनके हक के लिए वो जूझने लगी. उसके बाद उनको लगा कि औरतों की जो प्रॉब्लम्स है, वी हैव टू अप्रोच द गवर्नमेंट ऑल्सो. तो उसके लिए किसी के पास जाओ और उनको गवर्नमेंट को हमारी ये मांगे हैं, हमारे लिए ये करो वो करो बताने से पहले उन्हें लगा कि मैं भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं. और उस जमाने में अमेरिका में भी किसी पार्टी में लेडीज को मेंबर्स नहीं बनाते थे. ओनली सोशलिस्ट पार्टी थी जहां लेडीज मेंबर्स हो सकती थी. तो उन्होंने वो ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद उनको लगा कि यहाँ भी लेडीज के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है और उन्हें कोई आवाज उठा नहीं सकता है उनके लिए. तो उन्होंने पार्टी के पीछे पड़ के एक वुमेन्स विंग वहां पे शुरू की
जिसकी वो अध्यक्ष बनी इनिशियली, और उन्होंने काफी काम किया औरतों के लिए, उनके प्रॉब्लम्स लोगों के सामने लाए, गवर्नमेंट के सामने लाए, एंड शी फाउंड लॉट ऑफ सॉल्यूशंस आल्सो। तो उन्होंने ही ये संकल्पना अमेरिकन गवर्नमेंट को के सामने लाई कि ये ऐसा एक दिन साल भर में होना चाहिए जहां औरतें अपनी मन की बात बोल सके, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में दिल खोल के बोल सके। और अमेरिका में ये महिला दिन शुरू हो गया। धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज एंड सम अदर कंट्रीज दिन पर हम लोग आज मिल रहे हैं, और ये अच्छा एक लेडीज का स्पेशल कह सकते हैं कि प्रोग्राम कर रहे हैं, और लेडी रूमेटोलॉजिस्ट मिली है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप सबका स्वागत करने में। और मैं आपको अभी इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ हमारी जो माई की मेंबर है, मिसेस रागिनी खड़के। मिसेस रागिनी खड़के इज फ्रॉम पुणे and she has done her master's in personal management. She worked in HR department for 10 years. फिर बाद में शादी के बाद वो अब नौकरी कर रही थी, लेकिन she had twins, and twins होने के बाद बड़ी खुशी की बात थी, लेकिन उनको और एक सदमा लगा, और वो सदमा क्या था, उसमें से बाहर आने के लिए उन्होंने क्या efforts किए, and how she has come out beautifully from her problems. She will explain it herself. So I present Ragini Khadke to you all. Mrs. Ragini Khadke, please आप अभी आपका एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। गुड इव्हनिंग एव्हरीवन, नमस्ते। आज इथे वेबिनार मध्ये जमलेल्या सर्व माझ्या महिला भगिनी आणि मैत्रिणींना जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा। इथे आपण जे सर्व संधिवात किंवा आर्थरायटिसचे जे पेशंट्स आहोत, आपण स्पेशली लेडीज, त्या गेली अनेक वर्ष संधिवात या आजाराबरोबर आपण लढतो आहोत, झुंजतो आहोत। प्रत्येकीची स्टोरी साधारणपणे थोडेफार फरकाने, कमी जास्ती फरकाने सारखीच असणार आहे। ज्या काही वेदना आपण सहन करतो, जे काही प्रॉब्लेम्स फेस करतो ते सारखेच असणार आहेत, सर्वांना माहितीच असणार आहेत। या आजारामुळे आपलं सगळं लाईफस्टाईलच बदलून जात आहे ऍक्च्युली। म्हणजे हा आजार होण्याच्या आधी जे काही नॉर्मल रुटीन चालू असतं ते नंतर तसं राहत नाही। अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये सुद्धा आपल्याला खूप कॉम्प्रोमाइज करावं लागतं, खूप विचार करावा लागतो। साधं पिकनिकला जायचं म्हटलं तरी घरातले सर्वजण त्यांच्या बॅग्स भरतात, त्यात त्यांचे स्टायलिश कपडे भरतात, कॉस्मेटिक्स भरतात, अशा प्रकारे बॅग पॅक करतात। तर त्याच्याऐवजी आपल्याला आपले पेन किलर्स भरा, त्याच्यामध्ये वातमुक्त गोळ्या किंवा वातमुक्त तेल, शेकण्याची पिशवी, अशा सगळ्या गोष्टी आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतात। कुठे राहायला जायचं म्हटलं तर तिथे बसण्याची सोय, खुर्ची आहे का, कारण बऱ्याचशा संधिवात पेशंटला खाली बसता येत नाही, इन्क्लुडिंग मी। तिथे कमोडची सोय आहे का, ह्या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा विचार करावा लागतो। म्हणजे साधी कुठली गोष्ट जरी करायची म्हटली तरी आपल्याला 3-3 वेळेला त्याच्यात विचार करावा लागतो, आपलं पूर्ण लाईफस्टाईल बदलावं लागतं। तरीही आपण सर्वजण त्या आजाराबरोबर लढत असतो, झुंजत असतो। तर माझी संधिवाताची सुरुवात झाली बरोबर आजपासून 6 वर्षांपूर्वी। माझ्या लग्नानंतर 11 वर्षानंतर IVF टेक्नॉलॉजीने मला ट्विन बेबीज झाले। 24 मार्च 2016 रोजी माझी डिलिव्हरी झाली। सिझेरियन करावं लागलं। तोपर्यंत मला संधिवात हा आजार बिलकुल नव्हता, कुठलाही सांधेदुखी किंवा असला कुठलाही मोठा आजार काहीही नव्हतं। त्याच्यानंतर 8 दिवसांनी जेव्हा मला हॉस्पिटलमधनं डिस्चार्ज दिलं तर मला सतत हाय ग्रेड फीवर यायला लागला, 102, 103 असा ताप यायला लागला। आणि कळेना, म्हणजे इमिजिएट जेव्हा घरी सोडलं नेक्स्ट डे पासूनच मला ताप सुरू झाला। मग मी पुन्हा जेव्हा माझ्या डॉक्टरांकडे, जिथे माझी डिलिव्हरी झाली होती तिथे गेले, त्यांना दाखवलं की असा असा ताप येतो मला।
तर त्यांनी काही टेस्ट सांगितल्या नेहमीच्या डेंग्यू, मलेरिया वगैरे अशा टायफॉइड, पण त्या सगळ्या टेस्टचे रिपोर्ट्स तर निगेटिव्ह आले होते. मग त्यांनाही कळेना, पण जनरल असं त्यांना वाटलं की हे IVF आणि त्याच्यानंतर ट्विन बेबीज त्याच्यामुळे बाळंतपणात जो काही ताप येतो बायकांना तो हा असणार आहे, म्हणून त्यांनी मला काही अँटीबायोटिक्सचा कोर्स दिला. 5 दिवसांचा कोर्स होता. तो घेऊनही माझा ताप काही उतरला नाही, उलट जास्ती यायला लागला. दर 6 तासांनी, दर 8 तासांनी मला ताप सुरू झाला. घरामध्ये 8 दिवसांची छोटी 2 बाळं आणि मी तापाबरोबर झुंजत होते. मग मी पुन्हा त्यांच्याकडे गेले की माझा ताप काही उतरत नाहीये, आणि त्याबरोबर मला अंगदुखी आणि गुडघेदुखी सुद्धा सुरू झालेली होती. मग त्यांच्याकडनं काही निदान झालं नाही, तर पुण्यातलं एक फार मोठं क्रिटिकल केअर हॉस्पिटल आहे, तिथे मला रेफर केलं की तुम्ही त्यांच्याकडे जा. त्यांनी चिठ्ठी लिहून दिली. त्या डॉक्टरांकडे गेले, त्यांनी पण पुन्हा काही तपासण्या केल्या, तर मला त्यांना त्याच्यामध्ये UTI म्हणजे युरिन इन्फेक्शन डिटेक्ट झालं. तर युरिन कल्चरमध्ये जे काही औषधं मला सूट होत होती ही सगळी इंजेक्टेबल्स होती, म्हणजे मला हॉस्पिटलला ऍडमिट होणं गरजेचं होतं. तेव्हा माझी बाळं फक्त 15 दिवसांची होती. मग मला बाळांना माझ्या माहेरी माझ्या आईकडे ठेवून मला हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होऊन सगळी ट्रीटमेंट घ्यावी लागली, जे काही इंजेक्टेबल्स 10 दिवसाचा कोर्स पूर्ण करावा लागला. तेव्हा माझे हसबंड माझ्यासोबत होते हॉस्पिटलमध्ये, आणि माझ्या बाळांना बघायला माझी आई, माझी बहीण आणि आजी, त्या तिघींनी माझ्या दोन्ही बाळांना सांभाळलं 10 दिवस. मग तो कोर्स पूर्ण झाल्यावर तोपर्यंत माझा ताप उतरलेला होता. मग आम्हाला सगळ्यांना असं वाटलं की ठीक आहे, हे UTI असणार आहे, आता बरं होईल म्हणून. मग 10 दिवसांनी जेव्हा पुन्हा घरी डिस्चार्ज दिला, 2 दिवसानंतर मला सेम पुन्हा ताप यायला सुरुवात झाली. 103, 104, आणि गुडघे आणि सांधे इतके आखडले की मला अगदी हालचालही करता येत नव्हते. उठा बसताना त्रास होत होता, साधा हाताने कप उचलता येत नव्हता मला, माझ्या बाळांना पकडता येत नव्हतं, घेता येत नव्हतं उचलून. पुन्हा डॉक्टरांकडे गेले, पुन्हा सगळ्या तपासण्या. मग त्यांना असं वाटलं की मलेरियाच्या टेस्ट केल्या, पण त्या निगेटिव्ह होत्या, आधीच केल्या होत्या. पण त्यांचं म्हणणं होतं की मलेरिया बरेचदा डिटेक्ट होत नाही, तर हे मलेरियाचे सिम्पटम्स आहेत, म्हणून त्यांनी मला पुन्हा ऍडमिट करून घेतलं. 5 दिवसाचे पुन्हा इंजेक्टेबल्स लावले आणि घरी सोडलं. हे असं 3 वेळा झालं की मला घरी सोडलं की लगेच दुसऱ्या दिवशी पुन्हा ताप सुरू व्हायचा. जोपर्यंत मी हॉस्पिटलमध्ये आहे तोपर्यंत ताप बरा होत. मी तेव्हाही डॉक्टरांना सांगितलं की माझे गुडघे खूप दुखतायत, मला चालता येत नाहीये, मला उठता बसता येत नाहीये, खूप त्रास होतोय. हे आधी होत नव्हतं. पण त्यांनी असं सांगितलं की तुझ्याकडे ट्विन बेबीज होते, त्यामुळे गुडघ्यांवर लोड पडलाय आणि इतके दिवस झोपून झोपून अंग दुखते. त्यांना ते लक्षात नाही आलं की हे काही संधिवाताची लक्षणं आहेत. मग पुन्हा जेव्हा घरनं मी गेले तिथे, तर त्यांनी पुण्यातल्या एका मोठ्या इन्फेक्शन स्पेशलिस्टला बोलवून घेतलं मला चेक करण्यासाठी. ते इन्फेक्शन स्पेशलिस्टने मला चेक केलं आणि त्यांना ते 2च चान्सेस वाटत होते की एकतर हा TB आहे किंवा कॅन्सर आहे. मग त्यांनी मला पुन्हा सगळ्या TBच्या टेस्ट केल्या, कॅन्सरच्या सगळ्या बोन मॅरो, पेट स्कॅन पर्यंत सगळ्या टेस्ट झाल्या माझ्या, आणि सगळ्या निगेटिव्ह आल्या. कुठेही काहीच सापडत नव्हतं की नक्की ताप कशामुळे येतोय, अंग कशामुळे दुखतंय. इतकं मला हालचाल करणं मुश्किल झालं होतं. 2 छोटी बाळं, मी त्यांना धरू शकत नव्हते. बिचाऱ्यांना 15 दिवसांचं घरी ठेवून मी त्यांना साधं माझं दूधही पाजू शकलं नाही, इतका त्रास होत होता मला. मग सगळ्या टेस्ट झाल्या तर काही निदानच होत नव्हतं. खूप डिप्रेशन यायला लागलं की इतकी लहान बाळांना सांभाळणार कसं. घरच्यांनी खूप सपोर्ट केला, माझ्या माहेरचे, सासरचे सगळ्यांनी खूप सपोर्ट केला. मग त्याच्यानंतर असं करत करत 3 महिने गेले तरी माझा ताप काही थोड्या दिवसांकरता 1-2 दिवस बंद व्हायचा की पुन्हा ताप सुरू. तापावरची साधी औषधं चालू होती, पण त्यांनी काही फरक पडत नव्हता, कुणाला काही निदानच होत नव्हतं. मग एक दिवस माझे वडील त्यांच्या डॉक्टरांकडे गेले, ज्यांच्याकडे ते डायबेटीसची ट्रीटमेंट घेतात, MD फिजिशियन आहेत ते. त्यांना सांगितलं की असं असं माझ्या मुलीला गेले 3 महिने खूप त्रास होतोय. ते म्हणाले की तिला सगळे रिपोर्ट्स घेऊन माझ्याकडे पाठवा, मी चेक करतो म्हणून. मग मी लगेच नेक्स्ट डे त्यांच्याकडे सगळे रिपोर्ट्स, आतापर्यंत जे काही भरपूर साऱ्या टेस्ट केल्या होत्या, सगळे टेस्टचे रिपोर्ट्स घेऊन गेले. त्यांनी मला चेक केलं तर माझे तोपर्यंत गुडघ्यांवर सूज होती, माझ्या मनगटांवरती असे एवढे मोठे लिंबा एवढे गोळे आले होते. मला साधा हाताने चहाचा कप सुद्धा उचलता येत नव्हता, इतका त्रास होत होता. पण ते आमचे फॅमिली डॉक्टर असल्यामुळे त्यांना आमची सगळी फॅमिली बॅकग्राऊंड, सगळी हिस्ट्री माहिती होती. माझ्या आईला संधिवात आहे, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस, हे त्यांना माहिती होतं. त्यामुळे त्यांना लगेच ती शंका आली की ते म्हणाले की हे मला सगळी संधिवाताची लक्षणं दिसत आहेत. बाळंतपणामध्ये बरेचदा अनुवंशिक रोग, आजार जे असतात ते उफाळून येतात. तुझ्या बाबतीत तेच चान्सेस वाटतात मला हे कॅन्सर किंवा TB असं काही वाटत नाही. तर त्यांनी पुन्हा काही टेस्ट सजेस्ट केल्या, त्या टेस्ट करून रिपोर्ट्स घेऊन ये म्हणाले. मी पुन्हा त्या टेस्ट केल्या, त्या टेस्टचे रिपोर्ट घेऊन गेले तर तो संधिवातच डिटेक्ट झाला. साधारण 3-3.5 महिने तोपर्यंत निघून गेले होते.
खूप प्रचंड डिप्रेशन खाली होते मी आणि इव्हन माझे घरचे सुद्धा, की 2 लहान बाळं, त्यांना आम्ही कसे बसे सांभाळतो. मग तोपर्यंत आजार इतका बळावला होता, ते म्हणाले की आपण तुला स्टिरॉइड चालू करूया. तोपर्यंत स्टिरॉइड हे काय प्रकरण असतं हेही माहिती नव्हतं. त्यांनी सगळी माहिती दिली की हे तुझं जे काय आता तुला उठता बसताही येत नाहीये, चालता फिरता येत नाहीये, तुला काही कामं करता येत नाही. मला लिटरली कुणीतरी भरवावं लागायचं, म्हणजे बाळांना तर सांभाळत होते माझ्या घरचे, मलाही सांभाळत होते. ते म्हणाले की आपण स्टिरॉइड चालू करूयात आणि हळूहळू ते कमी करत करत आपण बंद करूयात. त्याचे साईड इफेक्टही त्यांनी मला समजून सांगितलं की साईड इफेक्ट होतात या गोष्टीचे खूप, पण सध्या आपल्याकडे काही इलाज नाही, आपण हे चालू करूयात. आमच्याकडे काही दुसरा पर्याय सुद्धा नव्हता. मग आम्ही म्हटलं ठीक आहे करूयात चालू. त्यांनी मग त्याच दिवसापासून मला माझ्या वजनाच्या अनुसरून, त्यावेळेस माझं साधारण 60-62 किलो वजन होतं, त्या वजनाच्या अनुसरून 60 मिलीग्रॅम पर डे इतका स्टिरॉइडचा डोस चालू केला. जो त्यावेळेस मला माहिती नव्हतं की हे खूप जास्ती आहे किंवा याचे पुढे जाऊन आपल्याला काय साईड इफेक्ट होणार आहे, काही माहिती नव्हतं. त्यावेळेस विचार फक्त एकच होता की यातनं पटकन बरं व्हायचंय, मला माझ्या बाळांना छान सांभाळायचं. आणि रात्री मी घरी गेले, रात्री 20 मिलीग्रॅम डोस घेतला आणि झोपले मी. आणि सकाळी उठून बघते तर अगदी चमत्कार झाल्यासारखं मला बऱ्यापैकी स्टिफनेस कमी झाला होता, मला चालता येत होतं नीट. इतके दिवस मी खाऊ पिऊ शकत नव्हते, मी उठून चहा घेतला, मी पिऊ शकले आणि मला खूप छान वाटलं की अरे हे काहीतरी खूप छान औषध आहे, खूप छान मेडिसिन आहे, आता आपण बरे झालो. मी फार खुश होते, माझ्या घरचेही खुश झाले. 4-5 दिवसामध्येच मला त्यांनी जे काही पेन किलर, स्टिरॉइड आणि इतर संधिवाताची औषधं दिली त्यांनी खूप फरक पडला. मग हळूहळू असं करत करत महिना वगैरे गेला. मी तोपर्यंत आईकडेच होते. महिनाभराने बरं वाटायला लागलं. मग मी माझ्या बाळांना घेऊन घरी गेले. मग मी आणि माझ्या सासूबाई आम्ही छान सांभाळायला लागलो बाळांना. पण हळूहळू स्टिरॉइडचे साईड इफेक्ट दिसायला लागले. 3 ते 4 महिन्यातच माझ्या अंगावर पूर्ण सूज आली होती. मी अगदी फुग्यासारखं सुजले होते, भूक खूप वाढली होती. माझे जे रेग्युलर डाएट आहे त्याच्यापेक्षा तिप्पट खाल्लं तरी माझी भूक भागत नव्हती, इतकी माझी भूक वाढली. त्याच्यानंतर अंगावर सूज आली, केस गळायला लागले खूप सारे. तोपर्यंत दर 1.5-2 महिन्याने डॉक्टरांकडे जात होते चेकअपसाठी, ते औषधं काही बदलून देत होते, पण स्टिरॉइड काही केलं माझे कमी होत नव्हते. म्हणजे स्टिरॉइड कमी केलं की पुन्हा स्टिफनेस, मी काही हालचाल करू शकत नव्हते, मुवमेंटला प्रॉब्लेम, खूप प्रचंड पेन होत होतं आणि इतके लहान बाळांना तर सांभाळायचं होतं. मदतीला घरात म्हाताऱ्या सासूबाई आणि मी, आम्ही दोघीच होतो. मग पुन्हा थोडे स्टिरॉइड कमी केले की पुन्हा हा त्रास, पुन्हा डॉक्टरांनी स्टिरॉइड वाढवले. असं करत करत 6-8 महिने गेले. मग मी म्हटलं अहो सर हे केव्हा थांबणार आहे, मला त्रास होतो या गोष्टीचा. कारण माझे इतकं सूज अंगावर चढली होती की माझे नेहमी न पाहणारे माणसांनी मला पाहिलं तर मी ओळखू सुद्धा येत नव्हते, इतकी मी सुजलेले होते, अशी गोल मटोल झाले होते अगदी. डॉक्टरांनी सांगितलं की आपण या जोडीला आपण आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पण चालू करूयात. तर त्यांनी एका आयुर्वेदिक डॉक्टरकडे सुद्धा रेफर केलं की हे स्टिरॉइड बंद करण्यासाठी हळूहळू आपण आयुर्वेदला शिफ्ट होऊ. त्यांनी सांगितलं आपण पंचकर्म मधली बस्ती तुला चालू करूयात, एक 25 दिवसांची बस्ती घेऊन हा फरक बऱ्यापैकी कमी होईल, हा जो त्रास आहे. स्टिरॉइडचे साईड इफेक्टही कमी होतील, त्यातनं बाहेर पडायला मदत होईल. मग मी 25 दिवसांचा बस्तीचा कोर्स घेतला. पण त्याचं झालं उलटच की त्यांनी फायदा तर काही झाला नाही, इव्हन मला युरिन इन्फेक्शन झालं आणि 8 ते 10 दिवस मला पुन्हा हॉस्पिटलला ऍडमिट व्हावं लागलं. त्या दरम्यान पुन्हा बाळांचे हाल, मला दरवेळेस कुणाला तरी मदतीला बोलवावं लागायचं, माझ्या माहेरच्यांना किंवा सासरच्यांना. तर युरिन इन्फेक्शन डिटेक्ट झालं, मग त्याची मेडिसिन चालू झाली. ते बरं होतंय तोपर्यंत डायजेशनचे इश्यूज चालू झाले. मला डायजेशनला इतका प्रॉब्लेम यायला लागला की साधं पाणी, एक वेळ अशी आली की मी पाणी प्यायला तरी मला पचत नव्हतं. मग पुन्हा मला गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, अशा नवीन डॉक्टरांची पुन्हा नव्याने ओळख, त्यांची नवीन औषधं चालू. इतका औषधांचा मारा सुरू झाला की एकीकडे अर्थरायटिसची औषधं, पुन्हा डायजेशनची औषधं, युरिन इन्फेक्शनची औषधं. दिवसभरात मी लिटरली 15-15, 16-16 गोळ्या एका वेळेला, अशा दिवसातनं 3 वेळेला 40-45 गोळ्या मी घेत होते. इतका त्रास सुरू झाला. तरी जवळजवळ 1-1.5 वर्ष झालं तरी पुन्हा काही आणखी नव्याने काही डिटेक्शन होत नव्हतं आणि स्टिरॉइडही कमी होत नव्हते माझे. कधी फार तर 40 मिलीग्रॅम पर डे इथपर्यंतच डॉक्टर येऊ शकले, त्याच्या खाली तेही प्रयत्न करत होते पण जमत नव्हतं. ते स्टिरॉइड कमी केलं की माझे मुवमेंट थांबत होते, त्यामुळे ते काही जमलं नाही. मग पुन्हा सगळ्या टेस्ट केल्या, पुन्हा एका इन्फेक्शन स्पेशलिस्टकडे पाठवलं, त्यांनी पुन्हा कोलोनोस्कोपी, पेट स्कॅन, पुन्हा सगळ्या टेस्ट झाल्या. पण तरी निदान काहीच झालं नाही, सगळे रिपोर्ट्स निगेटिव्हच होते. अर्थरायटिसच्या पलीकडे काही जात नव्हतं. असं करत करत 3 वर्ष गेली.
3 वर्षानंतर मला असं धुसर दिसायला लागलं, डोळ्यांनी नीट दिसायला. मग डोळ्यांच्या डॉक्टरांकडे गेले, त्यांनी चेक केलं तर म्हणाले दोन्ही डोळ्यांना मोतीबिंदू झाला. मी म्हटलं अहो कसं शक्य, इतक्या लहान वयात, मी तेव्हा फक्त 36 वर्षांची होते, मोतीबिंदू कसा होईल. मग त्यांना माझी हिस्ट्री सांगितलं तर ते म्हणाले की स्टिरॉइडच्या ओव्हरडोसमुळे लवकर मोतीबिंदू होऊ शकतो, डोळे दोन्ही खराब झाले, तुला दोन्ही डोळ्यांना ऑपरेट करावं लागेल. तोपर्यंत माझे मुलं प्ले ग्रुपला शाळेत जाईल, त्यांचं ऍडमिशन घेतलं होतं. मग पुन्हा त्यांचा शाळेमध्ये खंड पडला, 2 महिने पुन्हा मला ऑपरेशन करावं लागलं. दोन्ही डोळ्यांचं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन झालं, मग नीट दिसायला लागलं मला. इतक्यात मला तोपर्यंत मला रुमॅटॉलॉजिस्ट अशी काही डॉक्टर्स असतात असं काही माहितीच नव्हतं. मग मला एका एक नातेवाईकांकडनं कळलं की एक रुमॅटॉलॉजिस्ट कॅम्पमध्ये डॉक्टर अरविंद चोप्रा म्हणून आहेत, त्यांच्याकडे तुम्ही जा, नक्की फरक पडेल म्हणून. मग मी आणि माझे हसबंड एक दिवस सरांची अपॉइंटमेंट घेऊन त्यांच्याकडे गेलो. सरांनी भरपूर सारे एक्सरेज आणि टेस्ट, सगळ्या सांध्यांचे एक्सरेज केले. मग ते म्हणाले की नाही होईल बरं ह्याच्यातून, नका काळजी करू, आपण स्टिरॉइड सुद्धा कमी करू. मग त्यांनी काही औषधं चालू केली मला आणि 2-3 महिन्यातच बऱ्यापैकी स्टिरॉइड कमी, 40 मिलीग्रॅम पासून 20 मिलीग्रॅम पर्यंत येण्यामध्ये मला यश मिळालं, बऱ्यापैकी फरक पडला. मग अशा प्रकारे सरांची ट्रीटमेंट सुरू झाली आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात मोठा धक्का बसला मार्च 2020 मध्ये. जस्ट लॉकडाऊन सुरू झालं होतं. लॉकडाऊन नंतर हार्डली आठवडाभरामध्ये मला कमरेपासून उजव्या साईडला पायापर्यंत इतक्या पेन व्हायला लागल्या की मला एक पाऊलही पुढे टाकवत नव्हतं, खूप त्रास व्हायला लागला. आणि लॉकडाऊनमुळे मी बाहेर जाऊ शकत नव्हते. सरांच्या क्लिनिकवर फोन केले पण कोणी फोन घेत नव्हतं, बहुतेक क्लिनिक बंद असावं लॉकडाऊनमुळे. मग कसं बसं 2-2.5 महिने ढकलले आम्ही, म्हणजे लिटरली हजबंड सुद्धा घरी, वर्क फ्रॉम होम मुळे हजबंड घरी, मुलं घरी, आणि लॉकडाऊनमुळे कामवाली मावशी बंद, आणि मला चालताही येत नव्हतं, काही कामं करता येत नव्हते. अशा प्रकारे आम्ही 2.5 महिने कसे बसे मी माझ्या सासूबाईंच्या मदतीने ढकलले. आणि जून मध्ये जसं लॉकडाऊन उठलं, मी पहिल्यांदा पटकन सरांकडे गेले, चोप्रा सरांकडे. त्यांनी माझं चालणं पाहिलं की अरे हिला बिलकुल मला चालताच येत नव्हतं, खूप पेन होत होतं. त्यांनी इमिजिएटली मला हिपचा एक्सरे करायला सांगितलं. मग त्यांच्या इथेच एक्सरे केला, तर एक्सरे पाहून सरांनी सांगितलं हा ऑस्टिओपोरोसिस आहे, म्हणजे उजव्या साईडचा हिप बोन आहे ते पूर्ण डॅमेज झालेलं होतं. ते म्हटले की तुला इमिजिएट वॉकर घे आणि वॉकर घेऊनच चालायचं, घरातल्या घरात, बाहेर जायचं नाही. त्या हिप बोनवरती ताण येईल असं काहीही करायचं नाही. स्वयंपाक जरी करायचा आहे फार वेळ उभं राहायचं नाही, खुर्ची घेऊन बसायचं आणि उठत बसत असं स्वयंपाक करायचं. घरातल्या घरात वॉशरूमला जायचं म्हटलं तरी वॉकर शिवाय जायचं नाही. अशा खूप सारी मला बंधनं आली, खूप सारे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. ते म्हटले की आपण 6 महिने वेट करूयात, ऑपरेशन इतक्या लवकर सजेस्ट नाही केलं कारण माझं वय लहान होतं. 38व्या वर्षी म्हणाले आपण ऑपरेशन नको करूयात, 6 महिने आपण वेट करू. तर त्यांनी मला औषधं दिली, काही व्यायामाचे प्रकार सांगितले, हे करून बघू म्हणाले. आणि डिसेंबरमध्ये आपण पुन्हा एक्सरे करू, तुझी स्कॅनिंग करूयात आणि मग ठरवूयात आपण. मग मी 6 महिने असेच पुन्हा कसे बसे ढकलले की चालता येत नव्हतं, मुलांना नीट सांभाळता येत नव्हतं. रागिनी जी एक ही मिनट, जस्ट टू ब्रीफ बिकॉज वी हैव टू टेक इट अहेड. हम लोग और भी कुछ जानना चाहते हैं कि आप इसमें से अच्छे से कैसे बाहर आए, जस्ट अ पॉजिटिव पार्ट ऑफ इट कि लाइक व्हाट मेड यू रियली कम आउट ऑफ दिस एंड बी विथ योर किड्स. जैसे आप अपने बच्चों के साथ, जस्ट मेक दैट एवरीबॉडी अवेयर दैट हाउ ब्यूटिफुली द लाइफ has taken a turn to be with your kids. Okay. Because we are running out of time, ma'am. Okay. मग त्याच्यानंतर माझी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी झाली मागच्या वर्षी जानेवारीमध्ये. त्याच्यानंतर हिप रिप्लेसमेंट बरं झालं. मग तोपर्यंत किडनीजनं इन्फेक्शन झालं होतं म्हणून मला UTI साठी 3 ते 4 वेळेला ऍडमिट व्हावं लागलं. या सगळ्या ह्याच्यामध्ये मी एक गोष्ट खूप पॉझिटिव्हली घेतली की जोपर्यंत आपण सतत आजाराचा विचार करतो किंवा आपण सतत आजारी आहोत असं मनाला सांगत राहतो, तो आजार जास्ती बळावत जातो. मग मला आता सध्याच्या डॉक्टरांची औषधं चालू आहेत, त्यांनी इम्युनिटी बुस्टिंग साठी सुद्धा औषधं दिली आहेत, पुन्हा युरिन इन्फेक्शन होऊ नये यासाठी सुद्धा औषधं आहेत, आणि स्टिरॉइड कमी कशी करता येतील यासाठी सुद्धा आयुर्वेदिक औषधं चालू केली. तर मी हाच विचार केला की सतत हा आजारपणा आहे, दुखणे कॅरी करण्यापेक्षा आपण यातनं बाहेर पडलं पाहिजे. म्हणून मी माझं नॉर्मल रुटीन गेले 6 महिने देवाच्या कृपेने काही त्रास नाहीये, नवीन काही कॉम्प्लिकेशन्स नाहीये. तर आता या नवीन गुढीपाडव्यापासून आता मुलांच्या शाळाही चालू होतील, तर मी माझं नवीन एक फूड बिझनेस घरगुती स्वरूपात चालू करणार आहे की ज्याच्यामुळे माझं माइंड आणि ब्रेन कुठेतरी एंगेज राहील, सतत आपण आजारपणाचा विचार होणार नाही माझ्याकडून.
त्यामुळे त्यासाठी डॉक्टर्सही ऑब्व्हियसली मदत करतील आणि घरचे सुद्धा मला मदत करतील. सो मला बोलण्यासाठी संधी दिली यासाठी खूप खूप थँक्यू. थँक्यू. Thank you so much, Ragini ji. I can understand from your talk, आपकी बातों से समझ रहा था कि what all you have gone through. But in a true sense, you are a real warrior. हम लोग सब उसी में से निकले हैं, पर हर एक की स्टोरी अलग है. हर एक की स्टोरी में से कुछ सीखना मिलता है. So I'm so glad and thank you for coming to this webinar on this very special day and making us aware of everything. Thank you so much. Thank you, ma'am. Taking this ahead, may I please request Dr. Varsha Bhatt? She is here with us today. Dr. Varsha Bhatt did her MBBS and MD from BJ Medical College, Pune. She is certified faculty in bioethics training under UNESCO chair in bioethics and has completed her medical and educational technology training. She has more than 15 years experience as faculty in medical colleges. Currently, she is a professor, Department of Medicine and consultant in charge of Rheumatology Clinic, Dr. D.Y. Patil Medical College and Hospital, Pune. Currently, she is also a principal investigator at ICMR Major Funded Extramural Research Project COVID-19 Vaccine Trial for Serum Institute. She has many publications, peer-reviewed index journals to her credit. And she is also a life member of Association of Physicians of India and Indian Rheumatology Association. It's an honor to have you, ma'am, today over here. Thank you so much for being here. Over to Dr. Varsha Bhatt. Good evening. Good evening, Chopra sir. And good evening, all members of my Deepa, for inviting me here. It's a privilege to be able to talk to all of you today. And this is on an auspicious occasion of International Women's Day. So, सगळ्यांना सगळ्यात आधी जागतिक महिला दिनानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा. आणि रागिणीला पण आज आत्ताच ऐकलं. And I think that really brings me to the topic of today, which is women's issues in arthritis. म्हणजेच महिलांना संधिवातात काय काय समस्या निर्माण होतात. तर आपल्याला हे माहिती आहे की I just want to share a small PPT. Yes. Yeah. So can you all see it? Yes, ma'am. Yeah, one second. You can make it full screen. Yeah. Yes. So, of course, I have wished everybody a happy Women's Day. Now, आपल्याला हे माहिती आहे की महिला स्वतःला सगळ्यात शेवटच ठेवते. म्हणजेच नवरा, मुलं, सासू सासरे, आई वडील, भाऊ सगळ्यांना आपल्या पहिले ठेवते. They are prioritized first. आणि she is always prioritized last by herself. But I think we need to know that behind every successful woman is herself. जोपर्यंत आपण आपल्यात कॉन्फिडन्स घेत नाही आणि आपल्या जे पण आजार आहेत त्यांच्यावरती अटेन्शन देत नाही किंवा आपली करिअर, आपला जॉब बघत नाही, कोणी आपल्यासाठी हे नाही करणार. सो आपली हेल्थ आपण कशाला निग्लेक्ट करावी. आणि सांधिवातग्रस्त महिला जितक्या पण आहेत, आता माईमध्ये इतके इन्स्पिरेशनल स्टोरीज आहेत. आपण रागिणीची स्टोरी आत्ताच ऐकली अँड इट्स सच एन इन्स्पिरेशन टू नो हर. आय थिंक शी हॅज गॉन थ्रू सो मच. आणि एक गोष्ट आहे की वी हॅव टू बिकम द हिरोईन ऑफ आवर लाईफ्स, नॉट द विक्टिम. जसं तिने लास्ट मध्ये सांगितलं की जेवढा मी विचार करत राहिले सांधिवात आहे, त्रास आहे, त्यांनी अजून वाढतो तो त्रास. म्हणजेच हताश होऊन नाही जायचं. सांधिवात आहे, जसं शुगर आहे तसं सांधिवात आहे. तर दॅट नीड्स टू बी टेकन इन टू अकाउंट. आणि जर का आपण त्या आजारावर मात द्यायचा प्रयत्न केला तर डेफिनेटली तो आजार कंट्रोलमध्ये येतो. सो बी द हिरोईन ऑफ युअर लाईफ अँड नेव्हर अ विक्टिम. आता आपण बिफोर टेकिंग विमेन्स इश्यूज इन आर्थरायटिस आपण हे जाणून घेऊया की आर्थरायटिस म्हणजे काय. तर बरेच प्रकारचे आर्थरायटिस असतात. ह्या कार्टून मध्ये, या स्लाइडमध्ये दाखवलेलं आहे मी, विदाउट गोइंग इन टू टू मच डिटेल. 2 गटाचे आर्थरायटिस आहेत. एक तर ऑटोइम्युन इन्फ्लेमेटरी आर्थरायटिस असतो. म्हणजेच आपली शरीराची जेव्हा प्रतिकारशक्ती आपल्याच विरुद्ध कार्यरत राहते, हावी होते किंवा विनाश करते आपल्या टिश्यूजना, दॅट इज कॉल्ड ऑटोइम्युनिटी. तर बरेच आजार तसे असतात. फॉर एक्झाम्पल रुमेटॉइड आर्थरायटिस,
सिस्टमिक लुपस एरिथेमॅटोसिस, लुपसचा आजार किंवा SLEचा आजार, स्क्लेरोडर्मा, स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपॅथी, वॅस्क्युलायटिस, असे हे कठीण शब्दांचा जो संधिवात आहे ते सगळे ऑटोइम्युन इन्फ्लेमेटरी आजार आहेत. त्यांची काय विशेषता आहे तर ते यंगर एज ग्रुपमध्ये होतात, म्हणजे तरुण वयात 20 ते 50 या वयोगटात जास्ती आढळतात. म्हणजे सगळ्यात जे बाईचं प्रोडक्टिव्ह एज ग्रुप असतो, जेव्हा ती करिअर बघते, जॉब बघते, फॅमिली बघते, त्यावेळेलाच हा आजार ग्रस्त करतो. महिलांमध्ये हा जास्ती होतो. तर का हे असं? प्रॉबेबली इट इज बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स. म्हणजे महिलांमध्ये जे इस्ट्रोजनचा हॉर्मोन आहे त्याच्यामुळे तो आजार बहुतेक करून म्हणजे प्रतिकारशक्ती अफेक्ट होते, प्रभाव होतो त्याच्यावरती, आणि त्याच्यामुळे ते आजार होऊ शकतात महिलांमध्ये जास्त. देयर आर मेनी फॅक्टर्स रिलेटेड टू दॅट. एक अनुवांशिक सुद्धा असतं. आणि हे बघितलं गेलं की रुमेटॉइड आर्थरायटिस 3 गुणे जास्ती महिलांमध्ये बघितला जातो पुरुषांपेक्षा, आणि SLEचा आजार जो आहे तो 9 गुणे जास्ती बघितला जातो. कंबरदुखीचा जो आजार असतो ना, स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपॅथी, तो जास्ती करून पुरुषात आढळतो, पण असं नाही की महिलांमध्ये नसतो. त्यामुळे बरेच वेळा ह्या आजाराचे निदान लेट होते. देर इज अ लॉट ऑफ डिले इन डायग्नोसिस ह्या सगळ्या आजारांमध्ये. जसं रागिणीची स्टोरी आता मी ऐकली, इट इज सो रेझोनेटिंग, कारण की ऑलमोस्ट तिला 3 वर्षानंतर शी गॉट टू सी अ रुमेटॉलॉजिस्ट, आणि त्यानंतर निदान झालं. ऑन अन ॲव्हरेज 2 ते 3 वर्ष लागतात आजार निदान व्हायला बरेच वेळा इन रिमोट एरियाज. आता नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थरायटिसचा जो गट आहे, व्हॉट इज दॅट? सो दॅट इज वयाचा सांधिवात जो आपण म्हणतो ऑस्टिओ आर्थरायटिस. झीज निर्माण होते सांध्यांमध्ये. तर महिलांमध्ये हा बऱ्याच प्रमाणात होतो, मेनोपॉज नंतर तो आढळतो. अजून एक आजार आहे, इट्स नॉट अन आर्थरायटिस, ऑस्टिओपोरोसिस, म्हणजेच हाडं ठिसूळ होणे. हे महिलांमध्ये मेनोपॉज नंतर खूप पटीने वाढतं, त्यामुळे फ्रॅक्चर्स वगैरे होतात. सो वी नीड टू टेक केअर ऑन सो मेनी काउंट्स. आता लक्षणं काय सांधिवाताची? तर ह्या कार्टूनमध्ये थोडेफार लक्षणं मी समजावून सांगितलेली आहेत. रुमेटॉइड आर्थरायटिस, SLE वगैरे जे आजार असतात ऑटोइम्युन, ते नॉर्मली हाताच्या आणि पायाच्या छोट्या सांध्यांवरनं सुरुवात करतात. म्हणजे बोटाचे सांधे सुजतात, दुखतात, लालसर होतात. सकाळी उठून 30 ते 40 मिनिटं किंवा इव्हन जास्ती 1 ते 2 तास आखडतात. त्यामुळे बाई जी सकाळची कामं करते, भाजी चिरणं, कपडे धुणं किंवा कणिक मळणं, शी कॅनॉट डू दोज ऍक्टिव्हिटीज. त्याच्यामध्ये फार त्रास होतो. आणि मग तो हळूहळू पसरत जातो. मनगट, कोपर, खांदे, अपर लिम्स, लोअर लिम्स मध्ये सुद्धा, नीज मध्ये, अँकल्स मध्ये जातो. बरेच वेळा SLEचा जो आजार असतो लुपसचा, त्याला त्वचा अफेक्ट होते. म्हणजे उन्हात गेलं की इथे गालावर चट्टे येणं रेड कलरचे, ते खूप कॉमन आहे. हेअरफॉल होणं, ताप येणं, ऑलमोस्ट जे लॉंग टाइम फिवर असतो, तर रागिणीच्या केसमध्ये पण झालं, तर लॉंग टर्म फिवर येणं, दिस इज अ साइन ऑफ समथिंग ऑटो इम्युन. बरेच वेळा इन यंग विमेन स्पेशली वेट लॉस होणे. आणि रेनॉल्ड फिनॉमिनन नावाचं एक वियर्ड होतो सिम्पटम बरेच लोकांना, ज्याच्यामध्ये हात थंड पाण्यात घातले, थंडशी जेव्हा एक्सपोजर झालं त्यावेळेला हात एकदम पेल पडतात, म्हणजे व्हाईट पडतात किंवा ब्लू पडतात, त्यांना जखमा होतात, बरेच वेळा मसल्स पेन होतात. सो देर आर सो मेनी फीचर्स ऑफ दीज डिझीजेस. मग नंतर निदान नाही झालं तर बरेच ऑर्गन्स अफेक्ट व्हायला लागतात, म्हणजे फुफ्फुस, हृदय किंवा किडनीला सूज येणे किंवा शिरा अफेक्ट होणे, रक्ताच्या पेशा अफेक्ट होणे, अनिमिया होणे. सो इट इज अ मल्टी सिस्टम डिझीज अँड वी हॅव टू अंडरस्टँड अबाउट दिस डिझीज. जे नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थरायटिस असतात, फॉर एक्झाम्पल ऑस्टिओ आर्थरायटिस, ते 50-60च्या पुढे होतं. तर त्यावेळेला जास्ती कामं केल्यावरती ते सांधे दुखतात, म्हणजे इव्हन हाताचे सुद्धा सांधे किंवा नीज, गुडघे, मांडी घालता येत नाही. बऱ्याच आजांना पण पाहिलंय, मांडी घालता येत नाही किंवा जिने चढता उतरताना खूप त्रास होतो. दॅट इज येट अनदर डिसॅबिलिटी. आता इथे जेव्हा आपण पाहतो रुमेटॉइड आर्थरायटिसचा अर्ली साइन्स, तर इथे बघा तुम्ही, ही सूज आहे आणि हे सपोज निदान नाही झालं, ट्रीट नाही झालं, तर हे हात असा होतो, म्हणजे विकृत्या निर्माण होतात, वाक निर्माण होतात. द एम ऑफ अ रुमेटॉलॉजिस्ट इज, अँड आय थिंक चोप्रा सर विल अग्री with me, that the aim is to prevent these deformities. त्यामुळे ही डिफॉर्मिटीज प्रिव्हेंट झाले पाहिजे. आता आपण इश्यूज घेऊया. काय इश्यूज आहेत? तर मेडिकल इश्यूज, सोशल इश्यूज आणि फायनान्शियल इश्यूज, असे 3 प्रकारचे इश्यूज असतात.
मेडिकल म्हणजे फिजिकल अँड सायकोलॉजिकल, शारीरिक आणि मानसिक, सोशल म्हणजे सामाजिक, आणि फायनान्शियल म्हणजे आर्थिक. आपण हे तिन्ही इश्यूज ब्रॉडली डिस्कस करूया. कसे डिस्कस करूया? तर देर आर सम फेजेस इन अ वुमन्स लाईफ. एक यंग अडल्ट फेज आहे 16 to 25 इयर्स, एक मॅरेज जेव्हा ती लग्न करते, मग खूप इम्पॉर्टंट फेज येतो प्रेग्नन्सी अँड लॅक्टेशन म्हणजेच गरोदरपणा आणि बाळंतपणानंतरचं जेव्हा बाळाला पाजते ती तो वेळ, आणि मग रजोनिवृत्ती म्हणजे मेनोपॉज. तर हे असे सगळे फेजेस आहेत वुमनच्या लाईफमध्ये, आणि एव्हरी फेज हॅज इट्स सम इश्यूज अँड देर आर सम वेज टू टॅकल दीज इश्यूज. सो लेट अस थिंक पॉझिटिव्ह, नो अबाउट दीज इश्यूज अँड देन वी विल नो हाऊ टू टॅकल देम. आता फेज 1 म्हणजे आता जेव्हा ती तरुण असते 16 to 25 मध्ये, ती नुकतंच स्कूल सोडून कॉलेजला आलेली असते, त्यावेळेला जस्ट तो आजार डायग्नोज झालेला असतो किंवा तो आढळतो. तिला सकाळी उठताना त्रास होतो, कमरेचा किंवा हातापायांचा, स्टिफनेस येतो, आणि ती कॉलेजला व्यवस्थित जाऊ शकत नाही, टाइमली पोहोचू शकत नाही, किंवा जॉब करत असली तर जॉबवर पोहोचू शकत नाही. हॉस्पिटलमध्ये वारंवार ऍडमिशन्समुळे तिचे वर्क डेज लॉस होतो. पेन पकडायला, कम्प्युटर चालवायला, लॉंग आवर्स बसायला त्रास होतो संधिवातामध्ये. त्यामुळे ऑल फेजेस दीज थिंग्स गेट अफेक्टेड, करिअर, कॉलेज लाईफ. तर ह्याच्यामुळे बरेच सायकोलॉजिकल परिणाम होऊ शकतात. अँझायटी, डिप्रेशन, इन्सॉम्निया, हे सगळं यंग वयामध्ये आर्थरायटिसच्या फिमेल्समध्ये वाढलेलं बघितलं गेलं आहे. व्हाय इज दॅट? स्वतःकडे ही मुलगी म्हणजे शी थिंक शी इज डिफरंट फ्रॉम द अदर्स, शी इज इन्फिरियर दॅन अदर्स. तिचा मोराल जातो, कॉन्फिडन्स जातो. बरेच वेळा ह्या मुळे आपलं डिप्रेशन, फिअरफुलनेस, अँझायटी हे सगळं होतं. म्हणजे स्वतःलाच आपण जर का इन्फिरियर समजत गेलं तर हे आजार पण वाढतात. सोशल फायनान्शियल काय इश्यूज असतात ह्या वेळेला? आता समाजाचं आपल्याकडे बघायचा नजरियाच वेगळा होऊन जातो. यु नो, लाईक इट ऑर नॉट, द वे द सोसायटी लुक्स एट यू चेंजेस. आपले आई वडिलांना ते समजतात की वी कॅनॉट हँडल दिस, किंवा आपण फायनान्शियली हिचा उपचार करू नाही शकणार. दीज काइंड ऑफ थॉट्स कम इन देअर माइंड. ऍडमिशन्स खूप होतात. नेक्स्ट फेज जी आहे ती मॅरेजची फेज आहे. आय थिंक इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फेज. बरेच फॅमिली प्रॉब्लेम्स, सोशल प्रॉब्लेम्स ह्याच फेजमध्ये मी बघितलेले आहेत. म्हणजेच हजबंड आणि त्याच्या फॅमिलीला न सांगणं किंवा लपवणं तो आजार. बरेच वेळा ती बाई म्हणजे मुलगी इलाजच सोडून देते त्यावेळेला, अंडर प्रेशर. तर मला असं वाटतं की आपण हे का समजायचं की तिथून काही सपोर्टच मिळणार नाही. इफ वी एज्युकेट द फॅमिली मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, म्हणजे मुलाच्या कडच्या लोकांना एज्युकेट केलं, इमिजिएट फॅमिलीला, फक्त मुलाला, आणि प्रीमॅरिटल काउन्सिलिंग केली, तर आपण ह्या पूर्ण आजारावरती मात चांगली देऊ शकू ना, असं माझं म्हणणं आहे. म्हणजेच बरेच आजार कंट्रोलमध्ये येतात, गोळ्यांनी, साध्या गोळ्यांनी कंट्रोलमध्ये येतात, खूप भयंकर नसतात. सो वी नीड टू अंडरस्टँड दिस. आणि मुलाला कॉन्फिडन्समध्ये घ्यायला पाहिजे ज्याच्याबरोबर लग्न होत आहे. अनदर थिंग इज कॉन्ट्रासेप्शन. आता मॅरेज करताना वी नो की हे आजार कंट्रोलमध्ये नसले तर आपण बेबी करू नाही शकणार. तर कॉन्ट्रासेप्शनचे कुठले वेज आहेत? ऑल द वेज कॅनॉट बी युज्ड इन अ वुमन विथ आर्थरायटिस. ऑलवेज रिमेंबर की काही जे पिल्स आहेत ना, ते आर्थरायटिस झालेल्या वुमेनमध्ये, काही संधिवातामध्ये आपण नाही वापरू शकत. दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड. त्यामुळे वी नीड टू डिस्कस दिस विथ गायनेकॉलॉजिस्ट, विथ फिजिशियन, ऱ्युमॅटॉलॉजिस्ट. त्यामुळे हे जी चर्चा आहे ती आपण करत नाही. आय थिंक दॅट इज अ ह्यूज लॅक्युना. आता तिसरा जो फेज आहे तो सगळ्यात इम्पॉर्टंट फेज आहे, प्रेग्नन्सी अँड लॅक्टेशन. म्हणजेच गरोदरपणा आणि बाळंतपणानंतरची वेळ. का इम्पॉर्टंट आहे हे? आता बरेच लोक मला असं विचारतात की संधिवात आहे, गरोदरच नाही होऊ शकणार का मुलगी? हे गैरसमज आहे. संधिवातामध्ये युजली फर्टिलिटी अफेक्ट होत नाही, गरोदरपणा अफेक्ट होत नाही. म्हणजे गरोदर व्हायची संधी मिळते पाहायला, पण त्याच्यामध्ये खूप प्लॅनिंगची गरज. वाय इज इट इम्पॉर्टंट? आता मी जे हे कार्टून्स इथे दाखवलेले आहेत, हे जे स्लाइड आहे, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लुपस जो आजार आहे SLEचा, त्याच्यामध्ये 6 महिने ते 1 वर्ष जर का आजार कंट्रोलमध्ये असला तरच तुम्ही प्रेग्नन्सीची प्लॅनिंग केली पाहिजे. म्हणजेच डॉक्टर हॅज टू बी इन द पिक्चर. यू हॅव टू आस्क युअर फिजिशियन, युअर ऱ्युमॅटॉलॉजिस्ट, वेदर इट इज सेफ टू गेट प्रेग्नंट. ओके. आणि काही औषधं असतात जी बाळाला चालत नाही गरोदरपणामध्ये. त्यामुळे जर का प्लॅन केलं ना, तर डॉक्टर, तुमचे जे ऱ्युमॅटॉलॉजिस्ट आहेत, ही विल चेंज द मेडिसिन टू प्रेग्नन्सी सेफ मेडिसिन्स. बरेच मेडिसिन्स असे आहेत जी प्रेग्नन्सीमध्ये घेऊ शकतो आपण.
त्यांनी आजार कंट्रोलमध्ये राहतो. पण ते तेव्हाच देऊ शकतो जेव्हा तो आजार प्रायमरीली कंट्रोलमध्ये आहे. आता काय काय लुपसमध्ये होऊ शकतं ज्याच्यामध्ये मी असं ऍडवाइस करते की प्रेग्नन्सी नाही करायला पाहिजे बाईने. ते असे आजार आहेत सिव्हिअर लुपस फ्लेअर, म्हणजेच तो लुपस खूप वाढलाय मागच्या 6 महिन्यामध्ये, इन्क्लुडिंग रिनल म्हणजे आपल्या किडनीवरती सूज जेव्हा येते लुपसमुळे, किंवा अर्ध अंग पॅरालिसिस झाला आहे विदिन लास्ट 6 मंथ्स, किंवा पल्मनरी हायपरटेन्शन नावाचा एक आजार असतो, किंवा फुफ्फुस फेल झाले आहे, किडनी फेल झाली आहे, हृदयात खूप इजा आहे. तर असल्या लोकांना मी असा सल्ला देणार की प्रेग्नंट नका हो. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे डॉक्टरांना विचारल्याशिवाय प्रेग्नन्सीचं पाऊल पुढे घ्यायचं नाही आणि तो आजार कंट्रोल पाहिजे. आता प्रेग्नन्सीमध्ये रुमेटॉइड आर्थरायटिसला काय होतं, नॉर्मली ते कमी होतं, थोडं कमी होतं. पण जसं रागिणीच्या केसमध्ये आता आपण बघितलंय बरेच पेशंट्समध्ये बाळंतपणानंतर तो आजार 4 पटीने वाढतो, खूप वाढतो आणि एकदम तो ग्रस्त करतो. सो इट हॅज टू बी इन कंट्रोल बिफोर द प्रेग्नन्सी इटसेल्फ, मगच तो पुढे जाऊन ठीक होणार आहे. अच्छा, एक अजून गोष्ट आहे अँटीफॉस्फोलिपिड अँटीबॉडीज, म्हणजे हे बघणं गरजेचं आहे, टेस्ट असते. हा जर का आजार SLE सोबत आहे तर वारंवार अबॉर्शन होणे हे खूप कॉमन होऊन जातं. त्यामुळे ते पण बघणं गरजेचं आहे, डॉक्टर बघतात ते. त्यांनी प्रेग्नन्सीमध्ये बरेच इश्यूज येऊ शकतात, जसं BP वाढणे, फिट येणे किंवा लवकर कळा येणे वगैरे. तर प्रेग्नन्सी इन दीज पेशंट्स इज अ टीम वर्क, म्हणजेच डॉक्टर्स सगळे, रुमेटॉलॉजिस्ट, फिजिशियन, गायनेकॉलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन आणि पीडियाट्रिशियन ह्या सगळ्यांची टीमनी जर का ट्रीट केलं ना तर इतके सक्सेसफुल प्रेग्नन्सीज होतात, सक्सेसफुल डिलिव्हरीज होतात. माझे इतके पेशंट्स सक्सेसफुली प्रेग्नंट होऊन डिलिव्हर होऊन घरी गेलेले आहेत आणि दे आर हॅपी विथ देअर चिल्ड्रन. थोडंसं प्रिव्हेन्शन थोडंसं आपण केलं, पूर्वीच ते स्टेप्स घेतले तर काही इजा होत नाही. पण ह्याच्यामध्ये मी बरेच प्रॉब्लेम्स बघते. ते काय, काउन्सिलिंग होत नाही आपल्या इथे, बिकॉज आय थिंक देर इज सम काइंड ऑफ टॅबू अटॅच टू इट, की आता मला आर्थरायटिस आहे, मला प्रेग्नंट पण व्हायचंय, मी कसं काय असं हे करणार पुढे, किंवा सपोर्टच मिळत नाही. बरेच वेळा ना प्रेग्नंट महिला एकटी येते, दॅट इज सच अ ट्रॅजेडी. ती एकटी काय येते कन्सल्टिंगसाठी? आय फील व्हेरी स्ट्रॉंगली अबाउट दिस. हजबंड आणि फॅमिली मेंबर्स हॅव टू सपोर्ट द लेडी वेन शी इज प्रेग्नंट. ऍटलीस्ट द लेडी डिझर्व्स दॅट मच. आणि हे जे एवढे सगळे इफेक्ट्स आहेत लुपसचे प्रेग्नन्सीवरती, हे जाणून घ्यायला पाहिजे. आणि एकदा जाणून घेतलं ना त्याच्यावर मात पण आपण देऊ शकतो ना. थोडा खंबीरपणा पाहिजे आणि हजबंडचा, फॅमिलीचा सपोर्ट पाहिजे. सो जर का फायनान्शियल इश्यूज निर्माण झाले किंवा उपचार सोडून दिला महिलेने, कारण की ती मोस्टली शी इज डिपेंडंट ऑन द हजबंड, तर बरेच वेळा हे आजार वाढतात आणि डिप्रेशन, एन्झायटी सुद्धा वाढते. आफ्टर डिलिव्हरी हे जे आजार उद्भवतात त्यावेळेला फॅमिली सपोर्ट इज एसेन्शियल. लाईक रागिनी वॉज लकी, शी हॅड अ लॉट ऑफ फॅमिली सपोर्ट टू हेल्प हर. आणि बरेच लोकांना नसतो तो. आणि आय फील एव्हरीवन शुड बी एज्युकेटेड इन दिस रिगार्ड. आता वळूया मेनोपॉजकडे. इस्ट्रोजन हे हॉर्मोन एकदम कमी झालेला असतो, त्याच्यामुळे रुमेटॉइड आर्थरायटिस वर्सन होतो किंवा ऑस्टिओआर्थरायटिस सुद्धा वाढू शकतो, गाऊट होऊ शकतो, युरिक ऍसिडचा प्रॉब्लेम. आणि जोग्रेन सिंड्रोम एक आजार आहे ज्याच्यात ड्रायनेस होतं फेस, माउथ मधला आणि डोळ्यांमधला, ते होऊ शकतं. परत ह्या एज मधल्या बायका मी एकट्याच पाहिल्या आहेत कन्सल्टिंगमध्ये. म्हणजे फायनान्शियली ऑल्सो शी इज नॉट सिक्युअर ॲट दॅट एज, आणि मुलं बाळं बघत नाही, बरेच वेळा नवरा बघत नाही, आणि त्या एकट्याच येतात, एकट्याच फाईट करत असतात, झुंजत असतात. म्हणून डिप्रेशन, एन्झायटी हे खूप पटीने वाढतं ह्या एजमध्ये. हृदयरोग सुद्धा खूप पटीने वाढतं. त्यामुळे शी नीड्स टू टेक केअर ऑफ हरसेल्फ आणि फॅमिली मेंबर्स नीड टू टेक केअर ऑफ हर. दिस मेसेज नीड्स टू गो आउट. आता मी प्रॉब्लेम्स भरपूर डिस्कस केले, इश्यूज डिस्कस केले, पण ह्या सगळ्याचे सोल्युशन्स आहेत आपल्याकडे. एव्हरी प्रॉब्लेम हॅज अ सोल्युशन इफ वी सिट टुगेदर अँड टॉक अबाउट इट. आता माई एक असं फाउंडेशन आहे, एक असं फोरम आहे ज्याच्यावरती आपण बेझिझक बोलू शकतो. अँड आय टेक दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू टेल यू ऑल अबाउट दिस की एज्युकेशन इज द की. आता आपण कुटुंबातल्या सगळ्या मेंबर्सना थोडंफार आजाराबद्दल एज्युकेशन दिलं तर मग ते डेफिनेटली दे विल कम फॉरवर्ड आणि ते हेल्प करतील महिलाला. एस्पेशली इन द मॉर्निंग्स, जेव्हा मॉर्निंग स्टिफनेस असतो तेव्हा हेल्प झाली तर शी कॅन डू ऑल हर ऍक्टिव्हिटीज. नियमित चेकअपला जाणे, टेस्ट करणे, उपचारात खंड नाही पडू देणे, डॉक्टर व्हिजिट करणे, त्याच्यासाठी फायनान्शियल सपोर्ट तो इम्पॉर्टंट आहे.
आणि महिला कुटुंबाचा आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे जर का घराच्या महिलेला त्रास होतोय तर सगळ्यांनी आलं पाहिजे जवळ आणि हे केलंच पाहिजे, घेतलंच पाहिजे आपल्या अंगावर. नाउ हाऊ कॅन लेडीज टेक केअर ऑफ देमसेल्स? तर आता एक संपूर्ण बॅलन्स डाएट घेणं, आहार घेणं खूप आवश्यक आहे. चोप्रा सर एक्सपर्ट आहेत डाएटरी चेंजेस इन आर्थरायटिस किंवा डाएट, आर्थरायटिस मध्ये कुठला डाएट खावा याच्यामध्ये सर इज द एक्सपर्ट इनफॅक्ट, आणि ही विल एज्युकेट अबाउट दॅट. बट एक हळद डाएटमध्ये घेणं आवश्यक आहे. आलं, व्हेजिटेरियन डाएट खाल्ला तर जास्ती चांगला आहे. फ्रेश फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स, पालेभाज्या, अवॉइड शुगर्स, कॉन्सन्ट्रेटेड कार्ब्स, जंक फूड. हे खूप सिम्पल गोष्ट आहे आणि आपण करू शकतो. पोटॅशियम रिच डाएट आरेमध्ये सरांनी आणि आम्ही आत्ताच एक डिस्कस केलं होतं, ज्याच्यामध्ये पोटॅशियम रिच फूड्स आर रिअली हेल्पफुल इन रुमेटॉइड आर्थरायटिस, हे पण बघितलं गेलेलं आहे. एक्सरसाइज केला पाहिजे आणि फिजिओथेरपी रिअली हेल्प्स अ लॉट इन प्रिव्हेंटिंग द डिफॉर्मिटीज अँड इन्क्रीजिंग द ग्रिप. दुसरं आहे की पॉझिटिव्ह विचार करावा. नेहमी पॉझिटिव्ह विचार केला ना तर इट इज प्रूव्हन, सायंटिफिकली प्रूव्हन की रुमेटॉइड आर्थरायटिस अँड अदर ऑटोइम्युन इलनेसेस दे रिअली रिड्यूस विथ पॉझिटिव्ह थिंकिंग. योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ऑल दिस रिअली हेल्प्स. समाजात एक जनजागृती आणायची गरज आहे ह्या आजारांबद्दल. म्हणजेच हे आजार झाला की आपण हाताशून बसून गेलो असं, दॅट इज नॉट द सोल्युशन. सो थ्रू टीव्ही, सोशल मीडिया, थ्रू माइंड, we would like to bring about this change in society. Although हे सगळे आजार रेअर आहेत, दुर्लभ आहेत, पण ज्या लोकांना हे आजार असतात ना, ओनली दे नो व्हॉट दे गो थ्रू. सो एक अजून गोष्ट आहे की ओव्हर द काउंटर प्रिपरेशन्स, म्हणजेच मेडिकल मधनं जाऊन स्वतःच पेनकिलर घेणे, स्टिरॉइडच्या गोळ्या घेणे, वेगवेगळ्या जाहिराती बघून वेगळ्या वेगळ्या गोळ्या ट्राय करणे, हे अजिबात करू नका. आपल्या डॉक्टरांची सल्ला घ्या आणि मगच ट्रीटमेंट सुरू करा. हे पण खूप महत्वाचं मेसेज आहे. आपण मॉडर्न जगात राहतो, आधुनिक उपचार आहेत, बरेच ऑर्थोटिक डिव्हाइसेस आहेत. सो आय थिंक वी आर लकी दॅट वी लिव्ह इन द मॉडर्न वर्ल्ड. आणि आय थिंक ऑन द अकेजन ऑफ वुमेन्स डे मी हे सांगू इच्छिते की पुट युअर सेल्फ फर्स्ट. इट इज टाइम दॅट विमेन पुट देमसेल्स फर्स्ट. आणि आपण आपल्या हेल्थला निग्लेक्ट नाही करूया, नॉट एनिमोर. आणि एक सक्सेसफुल फुलफिलिंग लाईफ, आर्थरायटिस असला तरीही एक सक्सेसफुल फुलफिलिंग लाईफ लीड करू शकतो आपण. यू कॅन लीड अ नियर नॉर्मल लाईफ. अँड आय थिंक दिस इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू कन्वे. थँक यू सो मच डॉक्टर अरविंद चोप्रा सर अँड मिशन आर्थरायटिस इंडिया फॉर गिव्हिंग मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी. ही संधी दिल्याबद्दल मला खूप खूप चांगलं वाटलं इथे येऊन. You're all an inspiring lot. Happy Women's Day. Thank you. Thank you very much, Dr. Varsha Bhatt. डॉक्टर, आपण आता आम्हाला अगदी बारीक सारीक गोष्टींची थोडक्यात आणि मुद्देसूद इतकी छान माहिती दिली. रोग काय असतो इथपासून ते काय प्रॉब्लेम्स आहेत, इश्यूज काय आहेत, त्याच्यावर सोल्युशन्स काय आहेत, थरो माहिती दिली, त्याबद्दल आपले खूप खूप आभार. मला असं वाटतं की असे डॉक्टर सगळ्यांना मिळायला पाहिजेत आपल्याला. जसे डॉक्टर चोप्रा मिळालेले आहेत तशाच मला असं वाटतं की डॉक्टर भट सुद्धा त्यांच्या पेशंट्समध्ये खूप पॉप्युलर असतील. आपण पुढे जाताना मी डॉक्टर चोप्रांना परत एकदा विनंती करते की त्यांनी थोडंसं आपल्याला मार्गदर्शन करावं. ओव्हर टू यू डॉक्टर चोप्रा. One second, ma'am, can you please stop sharing the screen? Oh, yes. Thank you. Thank you. Dr. Chopra, are you there? Yeah, he's here. He's not there? No, he's here. He's here. Yeah, he's here. Hello, sir. Deepa, can you hear me? There's something. Yes. Yes. My Yes, sir. screen is, Yes, sir. We Yeah. can hear you. The audio has come up, but the screen is shaking. I don't know. 1 minute, hold it on. Yeah.
Okay. Yes. Now we I can think see it just you. got frozen for some time. Okay. So yes, please, sorry, carry on. I've been able to hear both the talks very nicely, but please carry on. Yeah, so Doctor, it will be very nice if you can just highlight for today's topic and like in few words, Doctor. Hannah, thank you very much. Sorry for this little last minute delay in this last 2-3 minutes. First of all, of course, me far abhari hai Ragini ji ka. Ragini is still there. Yeah, I can see her name. Yes, she is there. Me abhari hai Ragini has given a very realistic kind of a narration of what she has gone through, and और जो रागिनी के साथ बीता है वो बहुत सारे पेशेंट्स साथ बीतता है. So Rani, I think first of all, congratulations for being such a brave woman. तुमचा जो अनुभव है ते स्मरणीय है. It's worth for us doctors to sort of reflect upon. I think it's important that your case should be highlighted, both for I would say education purpose, social purpose, but also the science purpose, because Varsha will agree with me that these situations sometimes are very difficult, honestly. ते फार कठीण ते समस्या आहे ते वाताची. और जो तुमच्यासाठी जो सुरुवात झाली ना, it is not I would say common, but it's not very uncommon in referral practice. जब तुम मोठे हॉस्पिटल मध्ये आपले असा पेशंट बघतो, but it's possible that periphery मध्ये in practice, general practice वगैरह मध्ये patients may suffer because of I would say lack of awareness, knowledge. But देवाची कृपा आहे की तुम्ही 2-3 वर्षामध्ये बाहेर आले. और सबसे आनंदाचा विषय की you got lovely twins. Would have loved to see their photograph actually, कि ते कशा दिसतो होता. But anyway, I think it's I mean it's not a story. ते कहाणी नहीं है, ते हकीकत है, ते एक सच्चाई है, सत्य है. और तुमचे जो स्टोरी मध्ये भरपूर आपले शीख मिळतो. And I think both Varsha and me, I think we were very emotionally driven by what you said, because we see these situations. I think Dr. A, Dr. B होते महत्त्वाचा विषय नहीं है कौन डॉक्टर ने काय केले. But yes, I think in the end I would say that there's so much of requirement, so much of need that the situation should improve. जो situation है ते आपला त्यांचा सुधार पाहिजे, there's no doubt about it. But चलो आपने ये एक आज Women's Day के ऊपर अपना अनुभव दिया, and especially what a woman goes through. And मैं जानता हूँ कि आपने बहुत सारी बातें नहीं की, पर जो हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, जो आपने अनुभव किए थे, आप बहुत सारी नई बातें बता पाएंगी, पर I know that you've gone through a lot of things. I mean, कहने अनकहने की बातें, we understand that. And then of course, Varsha, thank you very much for making us go through kind of time is a big problem, but you have covered a whole lot of domains. First, describing the types of arthritis, and then what I liked was that this is very much your own innovative classification. Is worth remembering the so-called stages in a woman's life which you have classified. I think they make a lot of I would say important sense, not only clinical, but I think they make a lot of other senses also. कि भाई in that particular period जो आपने 4 periods बताए हैं, I think it's a very nice way to look at it. क्योंकि हर पीरियड की अपनी यूनिक प्रॉब्लम्स हैं, and then they're carried over. And some of the problems actually multiply, and some of them become less. But nevertheless, there are problems, there are many issues. And possibly the idea of possibly today's talk is just to make all of us aware that there are problems. We will possibly need more time to go into the details. And Deepa, you may pick up some of the problems for detailed discussion. Yes. Especially the kind of problem women don't talk of. मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात. समय को देख रहा हूँ, but I think ये जो issue वाला we will not be able to do justice today. I know there are many issues, but I'll tell you. I think Varsha, you were there in the clinical meeting जो हम rheumatologist हुई थी, and I did not. I've learned so much from my patients, but I also learned so much from some of my PhD students who came to research. Yes. And I'll tell you this lady who did, one lady who came to me, one PhD student, and she said that, Dr. Chopra, I want to do PhD on reproductive tract infections in rheumatoid. Yes, sir. I remember. Yes. You remember that? Yes. So मैंने कहा कि topic तो मतलब there is, it's understood that there will be many infections, but I realized that हम कभी इस मुद्दे को देखते ही नहीं.
इट इज अंडरस्टूड, देयर वाज अ रॅशनल थिंकिंग की रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट मध्ये इन्फेक्शन्स लेडीजचे भरपूर होणार, ते लघवी प्रमाणे, गर्भाचे प्रमाणे, and there were a lot of other problems of hygiene, sanitation. I mean, simple thing like I think even putting a pad can be such a problem when your hands are deformed. So all that flashed. So this lady, she did a PhD. I said, "नहीं तुम करो PhD. I would like to know what are the actual problems." एक होता है कल्पना में हम सोचते हैं ऐसा होता होगा, पर जब सच्चाई सामने आती है तो वो हिला देती है कि और ignorance is exposed कि अरे इतना तो हमने सोचा ही नहीं था कभी. So like I said in that meeting, she did something like she looked at something like 400 women और उनका gynec examination, gynecologist के साथ बैठ के करना, and she taught us so much. उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा important था कि women they just even educated women, जो शिक्षित भी महिलाएं थी, ऐसा लगता है कि किसी वजह से वो इन बातों की चर्चा करना ही नहीं चाहती. उसके कई कारण है. It is not this thing, they just suppress it. It's not a matter of just feeling shy or something, but क्या होता है कि इतने मुद्दे हैं संधिवात में कि शायद पेशेंट्स के लिए सबसे मुश्किल बात ये होती है कि कौन से मुद्दे डॉक्टर्स को बोले और कौन सा ना बोले. I think that also is important. After all, when a patient sits in front of you, Varsha, or in front of me, patient को मालूम है कि समय बहुत सीमित है. उसको ये मालूम है कि भाई इस थोड़े से समय में मुझे पूरा जितना लाभ अधिक से अधिक मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए. और वो जानते हैं कि सबसे अधिक लाभ तो मेरा अगर संधिवात डॉक्टर ठीक कर देता है तो देवाची कृपा मला ते पाहिजे. और संधिवात के अंदर सबसे टॉप मोस्ट प्रॉब्लम जहां तक मैं देखता हूं इज ऑलवेज अ पेन कि डॉक्टर बता तो दुखना से कमी कर. हम मुझे बताओ कि 5 मिनट में या 10 मिनट में हम कितने मुद्दे देख सकते हैं. हम देखना भी चाहें तो उसको ही मालूम है कि वो पॉसिबल नहीं है. तो क्या होता है बहुत सारी बातें दे जस्ट रिमेन सबमर्ज्ड, एंड आई थिंक दैट्स वेयर माइक कम्स इन. यहाँ पे माइक का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है, बहुत ही बड़ा रोल ऑनेस्टली. एंड आई थिंक नॉट बिकॉज आई एम sort of family member of माई, और वर्षा तुम भी बनी गई हो मैं देख रहा हूँ. और they are the bridge. ये जो इतने वेबिनार्स किए एक के बाद एक, और अभी लग रहा है कि अभी सब्जेक्ट खत्म नहीं होने वाले. जब एक वेबिनार होता है तो उसमें कई और नए सब्जेक्ट निकल जाते हैं. You see? And I'm sure that Varsha, if you were to tutor on this session, young women, there will be so many important practical things about their looking after their own hygiene, whether it is a menstruation or whether it is a pregnancy issue. मतलब basic things बहुत सारी हम clinical practice में ignore करते हैं. So I think I should stop here. And Varsha, thank you very much. You've got a lot of details, and I think I can quickly preempt. Deepa है, रानी है, ये शिवानी पता नहीं कहाँ चलेगी, दिख नहीं रही मुझे. ये सब जो कार्य करते हैं माई के यहाँ में सुन रहे हैं. तो नेक्स्ट मंथ दे आर गोइंग टू हैव अ कन्वेंशन. माई कन्वेंशन की घोषणा करेंगे. इट्स एनुअल अफेयर, एंड आई थिंक कैरिंग फॉरवर्ड दीपा, a large one of very important sessions in that convention can be confined to women issues. A little more detail. You can pick up very specific issues. Right. I think जो जैसे कुछ बातें जो रागनी की स्टोर से मालूम पड़ी और फिर आगे वर्षा कैरी फॉरवर्ड. So we can go to a little more specifics. Right. आपका है ही already एक session infections पे. I remember you have sent me that program. They want to talk about infections and arthritis. आप उस इन्फेक्शन में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही एक सब्जेक्ट बना दीजिए. आप समझे नहीं? रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन जो है उसको एक सब्जेक्ट बना के डील कीजिए, जिससे कि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है. सो आई थिंक आई डोंट नीड टू ऐड. आई मीन Varsha has done a wonderful job. She has touched many points, and I think possibly she will expand some of this more if you, as and when you give her time, and पहले से बात कर लो उनसे, वो आपकी तारीख वाइक एटसेट्रा. एंड आई थिंक जो रागनी जैसे जो अनुभव है, इन अनुभवों को आगे बढ़ाइए. इन अनुभवों को फिर से भी रिपीट किया जा सकता है. मे बी टाइम को देखते देखते वी कैन हेल्प रागनी टू मेक इट अ वेरी संक्षिप्त. The muddas of I think the 2-3 issues which she said is very very critical, and I think the most important thing delayed diagnosis. Delayed diagnosis. और दूसरी बात I think रागनी जी आप इसको किसी में इज नॉट अ ब्लेम, या किसी को हम ब्लेम नहीं कर रहे. आई एम श्योर मेनी पीपल आर लिसनिंग टू मी. ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है
ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस में या हमारे जो बाकी हमारे कोलीग्स जो है, आज मैं समझता हूँ कि रूमेटोलॉजी के बारे में काफी जानकारी है समाज में। ऑनेस्टली हम चलेंगे 30-40 वर्ष हम इस विषय को लेके इसको करते रहे इसके पीछे, बट आई थिंक टुडे थिंग्स आर मच बेटर। समाजमध्ये भरपूर जागृती आहे। रूमेटोलॉजी जो एक विज्ञान है, ज्ञान है, और मैं समझता हूँ कि अभी डॉक्टर्स को भले ही वो जनरल प्रैक्टिस में हो या फिजिशियंस हो या इन्फेक्शन डिजीज स्पेशलिस्ट हो या कोई भी क्यों ना हो, उनको भी जानकारी है रूमेटोलॉजी की। फिर भी शायद आपकी कहानी से मालूम पड़ता है कि और जानकारी की आवश्यकता है, और जानकारी की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप शुरू में ही अगर आपके डॉक्टर्स थोड़ा सा विचार कर लेते कि क्या बात है, और जो ये इसको बोलते हैं जैसे आई डोंट वांट टेक्निकल डिटेल्स, बट वर्षा whether you call it pyrexia unknown origin, yes, या fever of unknown origin, ऐसे कई बुखार होते हैं जिनका पहचान बहुत मुश्किल हो जाती है शुरू में, पर इट्स नॉट अ डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है कि क्या क्या कारण होते हैं इन बुखारों के, और उस ताप के कारणों को जो आप देखेंगे तो उसमें आपका जो बाद में जो डायग्नोसिस वो भी लिखा हुआ है। उसको 3 वर्ष ही लगने चाहिए उस कारण तक पहुंचने के लिए। ये बहुत दुर्भाग्य है, देयर नो डाउट। एज अ डॉक्टर मैं इस बात को मानता हूं कि हमारी कमियां हैं कि अगर हम चेकलिस्ट के थ्रू भी जाते तो आपका डायग्नोसिस जल्दी हो जाना चाहिए था। देयर इज नॉट टू वेज अबाउट इट, बट कठिन समस्या है, और कोई भी 2 पेशेंट एक जैसे नहीं होते, और भगवान ने हमें इतना मुश्किल बनाया है। द ह्यूमन बीइंग इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। हमारा दिमाग, हमारा शरीर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। भले ही हम डॉक्टर बनते हैं किताबें पढ़ पढ़ कर और ये देखते वो देखते, पर वर्षा विल बेयर आउट विद मी कि हर पेशेंट इज आल्सो अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। इन शब्दों के साथ एंजॉय द वुमेन्स डे, एंड ऑल दिस इज मेंट टू इंप्रूव द वुमेन्स लाइफ, इफ आई कैन से। एंड आई थिंक दीपा, अभी समय तो काफी बढ़ चुका है, एंड आई डोंट थिंक we'll have any more time to discuss, but what I can say is please don't stop here. Rani is also there on the screen. Yeah, let's carry this forward either into the next webinar in the beginning of the month, okay, and carry some part to the convention, क्योंकि आज मैं समझता हूँ कि convention का आपने एक आधार मिल गया आपको। You should not miss the opportunity. Thank you very much. First of all, Rani, thank you very very much for coming. And I pray that आप और आपके जो lovely twins की फोटो हमको जरूर दिखानी है आपको अगली बार। Isn't it, Varsha? We want to see those. Yes, absolutely, Ragini. It was such a pleasure to meet you. I know. Inspiring. और हंसते रहो, खुश रहो। जीवन में बहुत कुछ मिठास है ढूंढने के लिए। Don't keep too much on your mind. जो हो गया सो हो गया, but आगे बहुत कुछ है। Don't worry about it. And of course, Varsha, I don't know how to thank you for coming to our, I would say, to this program and helping us. So back to Deepa. Take over. Thank you, Doctor. So, Doctor, before I take vote of thanks, I would really say there were many questions, few questions rather, and I have been getting a complaint कि हमने last time भी उनको cover नहीं किया था, तो हमें लगा आज हम कर रहे हैं, today as usual we are falling short of time. So I think so as you mentioned, हम लोग next session I think so again we should take only for question answers so that and if possible take the convenience of Varsha. Because this session must be again moderated by Varsha. She will be there. Okay. क्योंकि भैया औरतों के क्वेश्चंस को मुझे आंसर करने में तकलीफ हो सकती है। हमारी रिक्वेस्ट है बट क्वेश्चन आंसर्स के सेशन के लिए फिर से आए। Thank you. My pleasure. Thank you very much. So before anything, I would really like to say sorry to my members. मुझे उनका नाम यहाँ पे नहीं लेना है कि last time हम नहीं cover कर पाए, अभी भी नहीं cover पाए. But believe me, next webinar we will start with your questions. I promise that. So thank you. दीपा, बहुत सारे प्रश्न के उत्तर मिल भी गए ना। मुझे याद है कि जो कुछ प्रश्न जो कुछ थे कहते हैं about pregnancy and lactation and menopause के कुछ प्रश्न तो वर्षा ने दे दिए हैं यार। Right. इतना निराशित मत हो। ठीक है। Okay. All the best. Let's continue with our story. Yes. A wholehearted thank you, Dr. Varsha Bhatt. It is like as Doctor mentioned, ऐसे लग रहा है हमारे माई के साथ आप जुड़ गई है. Thank you so much, and thank you for taking out your precious time and coming to our webinar and really educating us. I would say thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you. My Doctor. pleasure. Thank you very much.
Thank you, Rani Bhai, and thank you, Shivani, and all those who are listening to us. Thank you very much. Thank you all. Shivratri, but we'll be back again. Participating and Varsha will be back again webinar. also to answer your questions. Thank you, Ragini ji. I would say thank you so much to share your story. You need the courage to share your story. Thank you so much, Ragini ji. Thank you, A very big thank you to Sancheti Hospital, Dr. Ashok Shyam, Dr. Rahul Choube sir for streaming live today's session on Rheumat TV and Ortho TV. And of course, not to forget Ipka Laboratories for all the technical support. Thank you, Padmaja ma'am. And before I end, I have a very small message for all the women present here. Just for a second, dear women, this is something that I came to know today and I just read it and I just edited here and there. Remember, no one is you. You are you. Just be you, yourself. Do whatever makes you happy and contented. Give yourself the best gift. The best gift, I would say, me time. Me time. Just take out time from your routine life for yourself. Whatever makes you happy. Even sleeping makes you happy, sleep. Even like getting down and walking in the garden makes you happy, go. Please do that. Watching a movie, please do that. So always have your me time. You are the best the way you are. No comparisons, no compromises. Remember your worth. That is your superpower. Keep going until you are proud of yourself. And believe me, we all are proud of all women present here. Thank you so much. Happy Women's Day. Once again, see you next month again with the convention and many more details. Thank you all present here. Thank you. Good night. Thank you very much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, everyone. Good night.